ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ, ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਲਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਖੇਤ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। डिसमिस एआईजी राजजीत सिंह अंडरग्राउंड। एसटीएफ ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। विजिलेंस ने राजजीत के खिलाफ स्रोतां तो वध आमदन के मामले में शुरू की जांच। मुख्तार अंसारी नूं पंजाब की जेल दे विच वीवीआईपी ट्रीटमेंट के मामले की जांच पूरी। सूत्रां के मुताबिक सीएम दफ्तर भेजी गई रिपोर्ट। जेल अधिकारियों से रिश्वत लैण के इल्जाम। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਮਰਪੀਰ ਗੋਪੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਅਟੈਚ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਲਾਸ਼। ਸੇਮ ਸੈਕਸ ਮੈਰਿਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਮਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਫੜੇ। ਨਵਲਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਲਬੋਰਡ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 2 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਬਰਖਾਸਤ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। कोरोना के फिर बढ़ रहे खतरे के विचाले पंजाब में खत्म हुई वैक्सीन। पंजाब सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। 35,000 कोविड वैक्सीन डोज की की मांग। मोगा में रिक्शा चालक रातों रात बनया करोड़पति। लोहगढ़ पिंड के गुरदेव सिंह की निकली 2.5 करोड़ रुपए की लाटरी। परिवार के खुशी का माहौल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे हो तुसीं। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते तस्वीर जिहड़ी तुहानूं नजर आ रही है तस्वीर है डिसमिस एआईजी राजजीत सिंह दी। और इस तस्वीर के नाल जो अंग्रेजी में लिखा है वो है अंडरग्राउंड यानी रूपोश। जी हाँ, डिसमिस एआईजी राजजीत सिंह अंडरग्राउंड हो चुके हैं। राजजीत सिंह रूपोश हो चुके हैं। डिसमिस किए जाने तो बाद तो ही रूपोश ने राजजीत सिंह अंडरग्राउंड ने एसटीएफ ने राजजीत के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। राजजीत के ड्रग मामले के गंभीर इल्जाम। राजजीत सिंह के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई है। सरोता नालों वध आमदन का मसला है। डिसमिस किए जाने के बाद राजजीत सिंह लगातार अंडरग्राउंड चल रहे हैं। लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। राजजीत सिंह के खिलाफ विजिलेंस की जांच भी शुरू हो चुकी है। सरोता तो वध आमदन का मामला है जिस दे विच एक कड़ी जिहड़ी है वो नशे की तस्करी के नाल जुड़ी है। नशे के मामलों के नाल जुड़ी है। डिसमिस किए जाने तो बाद रूपोश ने राजजीत और उसके परिवार की जायदाद और बैंक खाते की जांच होगी। एक दिन पहला ही राजजीत को डिसमिस किया गया है। राजजीत के ड्रग मामले के मिली भुगत के इल्जाम ने। राजजीत के नशा तस्करां नूं बचाउण केसां चों क्लीन चिट देण अते नशे तो पैसा कमाउण के इल्जाम ने। सो एआईजी राजजीत सिंह इस वेले अंडरग्राउंड ने। एआईजी राजजीत सिंह इस वेले अंडरग्राउंड ने। डिसमिस किए गए एआईजी राजजीत सिंह अंडरग्राउंड ने। राजजीत सिंह अंडरग्राउंड ने और सीधा रुख करांगे मनोज राठी दा। मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं। सीधा रुख मनोज राठी दा करांगे। मनोज, राजजीत सिंह नूं बर्खास्त किया गया और बर्खास्त किए जाने तो बाद राजजीत सिंह अंडरग्राउंड की कुछ कर रही है पुलिस, उनकी कुछ कर रही है सरकार, की कर रही है विजिलेंस। मनोज।
सख्ती जिहड़ी है वो वेखण नूं मिली है। इसे मद्देनज़र जिहड़ा राजनीत है लगातार अंडरग्राउंड हैगा, जद तो ये पूरे ऑर्डर जिहड़े है वो दिते गए ने, बर्खास्त किया गया है। हुण जिहड़ी जानकारी मिल रही है कि LOC भी जिहड़ी है वो जारी कर दी गई है, यानी कि लुकआउट सर्कुलर जिहड़ा है वो राजनीत खिलाफ जारी कर दिता गया। इस तो इलावा होर भी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ चलती नजर आ रही है। 2017 च SSP तरनतारन सीगे राजजीत, लगातार असीं जिक्र करते क्योंकि तरनतारन बिल्कुल बॉर्डर एरिया दे नाल हैगा, पंजाब दा जिहड़ा जिला है, उत्थे लगातार जिहड़ी ड्रग्स रिकवरी या स्मगलर्स दी जिहड़ी अरेस्ट है वो लगातार हुंदी है, असीं लगातार कवरेज भी करते हैं। लेकिन 2017 च जिस तरह 2017 च 4 किलो एक हीरोइन रिकवर की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किते ना किते कुछ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ NDPS ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਉਹ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗगन वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि इल्जाम बहुत गंभीर ने इल्जाम कि किस तरह ड्रग स्मगलर्स दे नाल मिलके या ड्रग्स जिस तरह की चीज़ा है उन्होंने लैके हुण इन्वेस्टिगेशन पॉइंट टू पॉइंट जिहड़ी है शुरू हो चुकी है। 4 किलो हीरोइन की असीं जिहड़ी जिक्र की है 2017 च 4 किलो हीरोइन की रिकवरी दी उहदे विच गल होई सी, उहदे विच भी हुण इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी शुरू हो चुकी है। इस दे नाल जिहड़ा लुकआउट सर्कुलर है वो तो जारी हो ही चुकिया है, लेकिन जिहड़ी जानकारी जिहड़े टॉप सोर्सिस तो मिल रही है उहदे नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो भी शुरू हो चुकी है कि उन्हां दे टर्म च किस तरह की ड्रग्स नूं लैके, खासकर ड्रग्स नूं लैके किस तरह की रिकवरी हुई है, किस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, किहड़े मामले च ड्रग स्मगलर जिहड़े बड़े छोटे किन्नी हैवी रिकवरी या फिर कमर्शियल रिकवरी या फिर किस तरह की उस टाइम की इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो सारिया दी हुण इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो कीती नजर आ रही है। और खुद इस सीनियर जिहड़े ऑफिसर के ऑर्डर्स तो बाद STF ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पैशल टास्क फोर्स ये पूरी जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट टू पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ काम किया जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ भी ऑफिसर ਦੀ ਜਿਹੜੇ भी होर मुलाजिम ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ भी इन्वॉल्वमेंट जेकर सामने आंदी है पहला ही क्लीयर कर चुके हैं, सीनियर अफसर भी क्लीयर कर चुके हैं, CM भगवंत मान भी क्लीयर कर चुके हैं, सारे क्या क्लीयर कर चुके हैं कि जिहदे भी इन्वॉल्वमेंट सामने आणगियां उन्हां दे खिलाफ मामला जिहड़ा है वो दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा क्लीयर है, बहुत ही क्लीयर है। और ये जिहड़ा हुण मामला सामने आया इहनूं लैके हुण पुलिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ STF ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ LOC ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗगन दर्शकों को दसती है कि राजजीत सिंह के खिलाफ हुण एक चीज एक पॉइंट को लैके जांच की जा रही है और अंडरग्राउंड बेशक राजजीत सिंह ने इस वेले पर जांच जी लगातार की जा रही है और एक पॉइंट से किस तरीके इन्नी जायदाद बनी, किस तरीके इन्नी सारी प्रॉपर्टी बनाई गई, कित्थों पैसा आया, कित्थे खर्च किया गया, किस किस नूं बचाने की कोशिश की राजजीत सिंह ने, ये सारे सवाल उठ रहे हैं जांच दे विच। इन्हां सारे सवालों ते कंसनट्रेशन हैगी है, इन्हां सारे सवालों ते ध्यान दिता जा रहा है और इन्हां सवालों का जवाब लभण दी कोशिश एक एक करके की जा रही है। डिसमिस किते AIG ते शिकंजा विजिलेंस कस रही है और इस सब दे विचाले AIG राजजीत सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी हो चुका है, LOC जारी हो चुका है। पर सवाल यह कि राजजीत सिंह इस वेले कित्थे है, क्योंकि अंडरग्राउंड ने विजिलेंस की जांच जी है वो चल रही है, स्रोतां नालों वध आमदन के इल्जामां दे विच जांच शुरू हो चुकी है। एक और वड्डी खबर का रुख करते हैं। मुख्तार अंसारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ खबर सामने आई है। अंसारी ਨੂੰ पंजाब की जेल ਦੇ ਵਿੱਚ मिले VVIP ट्रीटमेंट के मामले की जांच मुकम्मल हो चुकी है। CM दफ्तर जांच रिपोर्ट भेजी गई है। सूत्रों के हवाले तो यह जानकारी
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਡੌਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿੰਪੀ ਚੰਦਪਾਨ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਮਨੋਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਨੋਜ, ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੌਨ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਆਈਪੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਕਲ ਕਰ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕਤੋ ਰੂਮ ਪੂਰਾ ਲੈਵਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਖੁੱਲੂਗੀ ਔਰ ਜਦ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲੂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੌਨ ਸੀਗਾ, ਐਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲੀ ਕੈਦੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਵਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਸੀ ਦਾ ਰੂਮ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ कैप पाए हुए एक शख्स के नाल खड़ा होया नजर आ रहा है। जी हां, एक शख्स जिसने चिट्टे रंग की टोपी पाई हुई है, उसके नाल खड़ा है अनमोल बिश्नोई। यह शख्स है अनमोल बिश्नोई, जिहड़ा लारेंस बिश्नोई दा भरा है। औजला ते शहरी मान दा प्रोग्राम सी यह, जिस दे विच अनमोल बिश्नोई पहुंचा है। शो दे विच मूसेवाला दा गुनाहगार पहुंचा है। अपने आप विच अहम खबर इस वेले दी। और अनमोल बिश्नोई दे शो दे विच पहुंचण ते करण औजला ने एक पोस्ट पाके सफाई दिती है। सफाई दे के कहा है कि मेरा इस शख्स के नाल कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर करण औजला सवालों के घेरे विच, क्योंकि उन्होंने शो दे विच लिखा मूसेवाला दा गुनाहगार,
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ 5 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਔਰ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਔਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਹੈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ पोस्ट पाके सफाई दी है। विजयपाल बराड़ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस मसले से। विजय का रुख करते हैं। विजय, लगातार सवाल उठ रहे हैं करण औजला नूं लेके, लगातार करण औजला ये कहते रहे हैं कि मेरा कोई लिंक नहीं है, पर यह तस्वीर कुछ होर बयान कर। देखो गगन, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वाकई करण औजला के कोई लिंक है ने या नहीं ने, क्योंकि ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ने। पर असल दे विच जिहड़ी जो इसकी एक आपां कहिए जिहड़ी कौड़ी सच्चाई है इस वर्ल्ड की, खास करके जिहड़ा सिंगिंग वर्ल्ड है या जिहड़ा आपां बॉलीवुड कह दिंदे आ, ये है क्योंकि पिछले समय दे विच खबरां बहुत ज्यादा वड्डे पद्धर ते चलियां सी कि जिहड़े गैंगस्टर्स ने उन्हां ने हुण इस फील्ड दे विच एंट्री मार लई है। ये बहुत आपां भी प्रोग्राम बना चुके हैं इससे कि जिहड़े गैंगस्टर ने उन्होंने बहुत सारिया म्यूजिक कंपनियां खोलियां हुई ने, बहुत सारे सिंगर्स को प्रमोट करते हैं, बहुत सारे सिंगर्स को डराउंदे धमकाउंदे भी ने इस तरीके नाल। और बाहरले देशों दे विच जिन्ने प्रमोटर बैठे ने, क्योंकि जिहड़ा सिंगर हुंदा है उन्हें प्रमोटर के थ्रू जाना हुंदा है, प्रमोटर के थ्रू परफॉर्म करना हुंदा है। और ये तो हुण किसी दे कई बारी नहीं लिखिया नहीं हुंदा सामने कि जिहड़ा बंदा सामने वाला कौन है। हुण करण औजला अनमोल बिश्नोई नूं जानते ने या नहीं जानते, एक बड़ा वड्डा सवाल है। पर करण औजला ने अपनी सफाई जरूर दी है अपनी एक पोस्ट पा के, और पोस्ट दे विच उन्होंने लिखा है कि असीं बतौर सिंगर मैं ते शहरी मान उत्थे परफॉर्म करन गए सी और विआह सानू सद्दिया गया सी। वैसे करण औजला ने भी लिखा कि मैं विआह यहो जिहे समागम अवॉइड करदा, पर बहुत घੱਟ समागमां ते जाना, उत्थे गया सी।
ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਰਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਗਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਖੌਫ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਸਿੰਗਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਜੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੇ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਸੀ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो सचिन बारे ते ये जानकारी जरूर सी, हालांकि उसदे विच भी कितनी सच्चाई है क्योंकि वो किसी ने तस्दीक ते कीती नहीं। बिल्कुल पिछले दिनी लॉरेंस बिश्नोई दीयां जिहड़ियां स्टेटमेंट सी उसदे विच लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा सी कि सचिन नूं अजरबैजान दे विच डिटेन कीता होया। ये गल लॉरेंस ने कही सी एक टीवी इंटरव्यू दे विच, पर होर किसी ने कोई ऑफिशियल सोर्स ने इस बारे पुख्ता जानकारी नहीं दित्ती सी। अनमोल बिश्नोई दा इस तरीके नाल सामने आउणा बिल्कुल जिहड़ियां सुरक्षा एजेंसियां ने उन्हां नूं सवालां दे घेरे दे विच खड़े करदा है कि अगर वो इस तरीके नाल बाहर बेखौफ घुम रहे ने तां तुसीं किस तरीके नाल दावा करदे हो कि असीं उन्हां नूं फड़ लवांगे, जल्दी पुलिस दी हिरासत च होणगे। गोल्डी बराड़ बारे कितनियां खबरां पिछले समय दे विच चलियां, पर उस तो बाद गोल्डी दा भी कोई पता नहीं कित्थे है। सो इस तरीके नाल ये जिहड़ियां चीज़ां दा सामने आउणा ये बहुत सारे सवाल खड़े करदा है। जाली पासपोर्ट ते भज्जे सी अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई, और उस तो बाद दिल्ली दे विच भी इन्हां दे खिलाफ परचे दर्ज ने, पंजाब दे विच परचे दर्ज ने, बहुत सारे केसां दे विच वांटेड ने। और सब तो वड्डा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस दे ये मास्टरमाइंड ने। जिस वेले सचिन थापन ने न्यूज़ 18 ते फोन किया सी और सारी जानकारी दी सी कि असीं सिद्धू मूसेवाला दा मर्डर करवाया, असीं उसनूं मरवाया, उस दे विच सारे इनवॉल्व सी। और जिहड़ी पुलिस ने चार्जशीट दायर की सी उस दे विच इन्हां नूं मुख आरोपी बनाया गया, अनमोल नूं, सचिन नूं, इन्हां सारिआं नूं। सो ऐसे विच ये चीज़ां वाकई ही बहुत गंभीर विशा ने और बहुत सवाल खड़े करदियां ने कि अगर इस तरीके नाल तुसीं ये विआहां दे विच नच गा रहे ने तां इन्हां नूं कोई बेखौफ नहीं है, तो फिर साडियां सुरक्षा एजेंसियां किस तरीके की बाहर ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ रही। बिल्कुल ये सवाल खड़ा होता है। विजय बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विजय बराड़ मेरे सहयोगी इस पूरे मसले को लेके जी तस्वीर सामने आई है और डिटेल जी तस्वीर हैगी है 16 अप्रैल अमरीका के कैलीफोर्निया के बेकर्सफील्ड की तस्वीर, जिससे करण औजला ने सफाई दी है। दस्या है कि एक विआह का समागम सीगा, रिसैप्शन सी, मैं ते शहरीमान भाई दोवें असी सानू बुक किया गया सी सिंगिंग के लिए। मैं अक्सर अजिहा हुंदा है कि मैं गायक वजों शामिल होना है तो अपनी परफॉर्मेंस करके निकल जाना है। और ये जो वीडियो सामने आया है इस दे शख्स साडे पिछे किते खड़ा सी और ये वीडियो दे विच आया है, ये उसनू रिकॉर्ड करने वाले भी बहुत सारे लोग उत्थे सीगे। सो ये सामने नजर आया, मैं इस शख्स नू नहीं जानता और इस तरीके के विवाद दे विच मेरा ना घड़ीसिया जावे, पर
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਰਣਵੀਰ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ। ਰਣਵੀਰ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਖੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਜ਼ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ, ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸਚਿਨ ਪਿਵਾਨੀ, ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੈਡਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਕਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਦੋਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ। रणबीर राणा मेरे सहयोगी गलबात कर रहे थे। रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस गलबात के लिए। सो ये सवाल लगातार उठ रहे ने, सवाल इस करके उठ रहे ने क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दा जदों कतल होया तां उस तो बाद लगातार सवाल उठ रहे सी कि कौन लोग शामिल ने, इंडस्ट्री नूं लैके सवाल उठ रहे सी। ते इस दे नाल ही हुण जिहड़ी करण औजला दे वल्लों सफाई दित्ती गई है, एक बारी असीं ओह भी पढ़ के अपने दर्शकों नूं सुना दईए और उस तो बाद फिर वापस रुख करांगे एक बार मनोज राठी दा, मेरे सहयोगी दा। करण औजला ने अंग्रेजी विच लिखा है, आई डिडंट थिंक आई नीडेड टू, बट आफ्टर सीइंग सो मेनी पोस्ट्स एंड मैसेजेस आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई अबाउट एन इवेंट ऑन संडे एट बेकरसफील्ड CA यानी कैलिफोर्निया। As an artist, myself and Sheriman Bhai were booked to perform for a reception show as requested by our common friend. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ, ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਔਰ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝੀਏ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਔਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਗਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਫੇਕ ਐਡਰੈਸ, ਫੇਕ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ਬਿਜਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਗਨ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਈ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 33 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਗਗਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,
ਇਨਵਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਦ ਦੀ ਭਨਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸਨੇ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਸਨੇ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੈਲਫੀ ਕਿਵੇਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ।